ਨੂੰ पत्थर मार के मार देना है। हजरत ईसा कहते एक पत्थर मैनू भी दिओ, मैं भी मारना है, तो रुक जाओ, सारे रुक गए। ऐदा पत्थर चुक लिया, कहते जी मारो मारो, कहते ठहर जो थोड़ा जिहा बचन कर लीए तुहाडे नाल। कहते करो, कहते सब तो पहला पत्थर वो मारो जिन्हें जन्म तो लैके हुण तक कोई गलती नहीं की। हैगा कोई तुहाडे च? हथ खड़ा कर दो, 5 जकारे छड्ड के सरोपा पाऊँ, आखो सतनाम। जे कोई हैगा बचिया हथ उच्ची खड़ा कर दे भी बाबा जी मैं अजे ताईं कोई माड़ा काम नहीं किया, नहीं लभना इदां दा कोई। महाराज ने आख्या असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर, असंख अमरकार, असंख गल वड, असंख पापी, असंख कूड़ियार, असंख मलेश, असंख निंदक। ये सारियां दी लिस्ट बाबे नानक ने जपजी साहिब कहते करोड़ां ही पुठे काम करने वाले। ते आखिरली पंक्ति जाके कहते नानक नीच कहा विचार वारिया ना, जो तुद भावै तू सदा। इस करके अज मौका जी, अज अपनी टुटी गंढा लिओ। समा रह गया करीबन, आपां भाई मान सिंह होणां दे दर्शन करने आ, पौड़ियां 2 पूरियां करिए। सो महाराज सच्चे पातशाह किरपा करन। साधु कोल अजामल रोया, कहंदे बाबा जी पता ही नहीं लगा की हो गया मैनूं, मैं इहदा चेहरा वेख्या ते मैनूं ग्रंथ भुल गए, संगत भुल गई, सारा कुछ ही भुल गया। हुण ते मैनूं कोई पंछी भी नहीं लागे आउंदा, बंदियां ने ते की होना, वो भी डरदे भी ने मार के खा जाना। तो इस करके भला करो मेरा। तो उस साधु ने आख्या ये कौन? कहंदे इहो मैडम आ, इहदा करके प्रोग्राम विगड़िया, उहदे बच्चा होने वाला सी। ते साधु नूं तरस आया, कहंदे जिहड़ा बेटा होया इहदा नाम रखी नारायण। कहंदा 7 वचन जी। उस घर जो बेटा छोटा होया उहदा नाम सी नारायण। ते मारे कहंदे अंत काल नारायण सिमरै, ऐसी चिंता। मारे कहंदे किते मर लग्या वैगरू मूँह च आ गया तो तर जाएगा। तो इस करके महाराज कृपा करे। हजरत ईसा कहंदे पहला पत्थर वो मारो जिन्हें कोई गलती नहीं की, सारियां दी नीवी पै गई। उस दिन तो इन्हां लोकां ने आज़ाद करता। आज़ाद अमेरिका इंग्लैंड कनेडा जाओ, उत्थे कोई पाबंदी थोड़ा वा, कोई तुहानूं ये नहीं कर सकदा जो मर्जी करो भाई। वो खुल उन्होंने उन्हां दे ग्रंथां मुताबक जदों वेख्या जांदा है, उन्हां दे रहबरां पुरशां दा इस तरह की सोच सी। साडे वाला बापू थोड़ा जिहा गर्म जी, आखो सतनाम। साडे वाले बापू ने ते रहत ही एडी तकड़ी लिखती भी निज नारी के साथ नेहो तुम नित वडइयो, पर नारी की सेज भूल सुपने में ना नहीं। कहंदे सुपने च भी नहीं सोचना, जाना ते दूर दी गल बुलाउणा। ये तो बापू बहुत गर्म है, तो ना भी चलो बख्श लैंदा वा, टुट्टी गंढ लैंदा टुट्टियां दी। सो इस करके अज आपां गंढाउणी बेनती करके, मां सिंह जी होनी तो उदों ही गंढा गए सी 1705-6 के करीब दे विच, ते आपां अज 22 वाले हाँ। तो महाराज कृपा करदे कहंदे जिद्दां एक कामी तो एक औरत त्यागनी औखी है, इस तरह महाराज दे शब्द का किसी ने असर नहीं किया। ज्यों किरपन तन संग्रह हेता, तजन ताए सिकवन नह लेता। महाराज कहंदे जिवें एक सूम बंदा रुपया जोड़ के इकट्ठा करी फिरदा, उहदे तो पैसा कढाउणा बड़ा औखा है, वो नहीं किसी नूं दिंदा। सूमे धन राखण को दिया, मुगद कहे मेरा। तो इस करके महाराज दी बाणी है, जम का डंड मूंड में लागे, खिन में करे नवेरा। कहंदे मोरां च डंडा वजदा, नवेड़े ते उदों होणे आ। इदां कहंदे जिहड़ा माड़े काम च पिया वो छड्ड नहीं सकदा, इदां ही जिहड़ा सूम बंदा वो रुपये की सेवा नहीं कर सकदा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ पैसा ਲੈਣਾ ਔਖਾ है। ज्यों मूले पुन चंद रानी, श्री कृष्ण शब्द तरियो ने कानी। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਮੂਲਾ ਚੌਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੱਸ ਮਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं भी शब्द की सुनाया की कथा हुई।
ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕ੍ਰੋਧ ਸੋ ਬੈਨਾ ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੈ ਏ ਗੁਣ ਐਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੱਸ ਉੱਠ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਤੀਆਂ ਕਥਾ ਕੁਥਾ ਨਾ ਸੁਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਉੱਥੇ ਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਹੈ, 2 ਜਵਾਕ ਜੰਮ ਧਰੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ, ਖਰਚਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਥਾ ਕੁਥਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸੀ, ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁਣ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1 ਘੰਟਾ ਸਿੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 2 ਲੱਖ, 1 ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਮਹਾਈਆਂ 2100 ਮਿਲ ਜੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਰੱਬ ਸੀ ਨਾਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰੋ। ਦੋਹਰਾ ਅਸ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਚਨਿਆ ਦੋ ਭੰਡਨ ਲਗ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਕੰਮ ਦੀ ਕਰ, ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ। ਪੂਰਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਜਬ ਕੀਨੋ ਕਰਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨ ਪਵਾਏ ਲਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਆਪਈ ਖਰਚ ਸਦਨ ਕੋ ਦੀਵ ਜਾਨਾ ਵੇਖ ਫਕੀਰੀ ਨਿਜ ਤਨ ਠਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਝੱਗਾ ਪਾ ਲਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਨਾ ਦਿਖੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰੇ ਕਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਰਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਈਏ ਭਰਾਵਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਾੜ ਨਾ ਲੈ ਲਈ ਕਿਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨੀ ਫਿਰਨਗੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਕਈ, ਉਹ ਕਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਫੇਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਆਇਆ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਵੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ। ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀਆਂ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਪੈ ਰਹੀ। ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ ਸਾਲਕ ਮੇਤਨਾ, ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੇਤ ਚੁਕਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਰੂਪ ਜੀ, ਜੇ ਜਾਣਤ ਤੈ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਮੌਤਨ ਜਾਗਤਾ ਇਉ ਜਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਫੜਾਉਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਂ ਸੁਲੱਖਣੀ ਕਿੰਨੀ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ, ਕਿੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਜੁੜਦੇ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਵਿਚੋਲੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਮ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਰੋਏ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਆਪੇ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਸੀ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁੱਤੇਖਾਣੀ ਕਰੇ, ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਆਪ ਲਾਵੇ, ਭਾਂਡੇ ਆਪ ਮਾਂਜੇ, ਲੀੜੇ ਆਪ ਧੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਵਿਛਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਏ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਣ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ? ਉਹ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗਧੀ ਸੀ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਇਹ ਰੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਚ ਜ਼ਖਮ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਭੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੁੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੁੰਝ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੰਝ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਚੁੰਝ ਜਾ ਕੇ ਹੱਡੀ 'ਚ ਫਸ ਗਈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੰਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਦ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਦ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਖੁਸ਼ਾ ਸੁਣਾਵਾ। ਇਹ 100% ਸਾਖੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੇਤਿਆਂ ਕੇ ਬਾਪ ਕੇਤਿਆਂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੰਮਦਾ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਏ, 2 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਵੇਗੀ, ਦੁਕਾਨ ਵੇਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ, ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਪਰ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਤੁਸੀਂ, ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੋਨਾ ਲਾਇਆ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਕੱਖ ਹੌਲੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਾਧਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਤੇ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, 3 ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਸੰਚਿਤ, ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਤੇ ਪਰਾਲਬਧ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੱਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ। ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਈਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਜੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਿਦਾਵਾ ਨਾ ਲਿਖੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਘੀ ਸਿਆਲ 'ਚ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਸੀ ਇਹ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਜੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਢਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਸ ਪਿਆ, ਠੰਡੇ ਪਏ, ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ, ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਸਤਾਇਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਡੇੜੀ ਤੱਕ ਆਏ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ, ਜਦੋਂ ਡੇੜੀ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਭੌਂ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਵਾਉਂਦਾ ਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਸੋ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਰਾਤ ਆਈ, ਸਿੱਖ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਪਿੱਛਾ ਭੌਂ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਸਿਆਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਮਾਂ ਸਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਕਤ ਪੈ ਜੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕੱਢਣਾ, ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੇਰਾ ਸੰਗਤੇ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਭੁੱਖੇ, 9 ਮਹੀਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ 3 ਟਾਈਮ ਛਕਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਕਿਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਪਤੀਲੇ ਮੂਹਦੇ ਕਰ ਦਈਦੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਈਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਈ, ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੇ ਕੱਖਣਾ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ। 10 ਮਿੰਟ ਜੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੁੱਖ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਰੱਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੀ, ਡੇਢ ਘੜੀ ਰਾਤ ਬੀਤੀ ਜ਼ਿਕਰੇ ਖੁਦਾ ਮੇਂ, ਖੈਮੇ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਲੇ ਹਵਾ में, टहल थे ते कदम अगर दिल था दुआ में, ऐ करतार खुश हूँ तेरी रज़ा में। कहते मारे सच्चे पातशाह खैमे च बैठे। कहते जो गुरु कलगीधर महाराज दे कोल भाई काठा सिंह गए, जब देखा तो बैठे हैं गर्दन को झुका कर। मैं कहता वेख्या गुरु गोबिंद सिंह रो रहे आ। कहते जो मैं लागे होया तो वाहिगुरु 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 मुख से निकलता था, है तू ही है तू ही है तू ही उचरता था। कहा करतार से गोया रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से। देखो बापू साडा मारे कहंदे मां सिया तुसीं लिखिया, याद रखियो पुत विपता बनी है। मैं भी आऊँगा छड्ड के आनंदपुर। तो मैनू पता जो मैं छड्डिया मैनू किसी ने अपने घरे बूहे ढोलने लोगों ने। पर एक गल याद रखियो पुत, बच्चे कबच्चे हो सकते, कदे माँ प्यो नहीं हुंदा। इस तरह करके पुत कपुत हो जाते, कदे माँ प्यो नहीं बदलता। तो इदां करियो पुत, जिदन तुहानू मेरी याद आवे, मेरे दरबार दे बूहे भी खुले ते मेरे दिल दे बूहे भी खुले। महाराज कहते दिल दे बूहे भी खोले ते दरबार दे। वो टाइम अज आ गया। महाराज उच्ची टिब्बी ते घमसान दा युद्ध हो रहा। महाराज कहते दया सिंह फौजां अगे नहीं आ रही। एक सिंह ने घोड़ा भजाया, जस दसिया कहते महाराज माझे दे सिंह ते माता भाग कौर दी जथे समेत लड़ रहे। किदां दी सी वो बीबी? भाई लंगाह जी की कथा मैं तुहानू उदन सुनाई सी ना, दही की सेवा ਝਬਾਲ ਦੇ रहन वाला सी भाई लंगाह। ਇਹਦੇ घर बीबी वीरो ਦੇ आनंद कारज होए ਤੇ बीबी वीरो माता दमोदरी साहब ਦੀ बेटी आ डल्ले विच। ਤੇ भाई लंगाह ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਸੀ भाई पेरो शाह। भाई पेरो शाह ਦੀ बेटी ਸੀ माता भाग कौर। ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾ ਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰਕਾਬਾਂ 'ਚ ਪੈਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ ਦਾੜੀ ਵਾਵਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮਰ ਜੇ ਕਟਾਉਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰਖਾਏ ਰਖੋਏ ਚੌਥੇ ਕੁ ਦਿਨ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੁਮਾਲ ਜਿਹਾ ਬੰਨੀ ਫਿਰਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨੇ ਭਰਾਵਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਦਾੜੀ ਕੜਨ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਿ ਬੇੜਾ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਵਾ ਹੀ ਊਤ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਾਵੇ ਕਮਲਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਮਝਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਹੜਾ ਤੇ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੋਦੇ ਕਰਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਬਦਾਵਾ ਪੜਵਾਉਣਾ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ, ਮੀਟ ਖਾਧਾ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ? ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਕਥਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਵੀ ਮੀਟ ਖਾਣ ਦੀ ਤੇ ਪੈਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਮ ਜੇ ਕਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਦੋ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਕੰਮੇ ਨੇ, ਅੱਧੀ ਗਲਾਸੀ ਪੈਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮੀਟ ਤੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਖਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਦਾਵਾ ਪੜਵਾ ਲਿਆ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪੜਵਾਊ?
ਨਾਲੇ ਬਦਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਾਵੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਵਾਊਗਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਚੜਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਰੋੜਾ ਹੋਵੇ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਬਦਾਵੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ, ਉਹਦਾ ਬਰਛਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਾ ਬਰਛਾ ਭਾਰਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਨਕੰਮਿਓ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮੀ ਚੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਨਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨ ਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਰ ਰਸ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੀਰ ਰਸ ਜਾਗਿਆ, ਦਮਾਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੰਦੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਭੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਰਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਮਝੇਲਾਂ ਦਾ ਜਥਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਚਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ? ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਚੰਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਾਦੋ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਹੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਰਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਭੋਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੱਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਧੰਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਤਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਸੀਨੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਾ ਬਸਤ, ਚੋਲਾ ਪਾਟ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੱਕੇ ਸਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਾਤਾ ਇਹ ਭਾਗ ਕੌਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲੜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕਥਾ ਹੀ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੈਠਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਾਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਆ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿ, ਜਦੋਂ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੋਲਦਿਆਂ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ, ਰੱਬ ਵੀ ਦਊਗਾ। ਬੈਠਿਆਂ ਉਹਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਏਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰੇ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜਿੰਨੇ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ 5 ਹਜ਼ਾਰੀ, ਮੇਰਾ 10 ਹਜ਼ਾਰੀ, ਮੇਰਾ 20 ਹਜ਼ਾਰੀ। ਮੱਥੇ ਚੁੰਮਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਤੜਫਦਾ, ਬਾਪੂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹੂ ਨਾ ਭਰ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਦਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ, ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਹਿਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਓਏ ਮਾਂ ਸਿਆਂ ਵੇਖ ਕੌਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੰਗ ਲਾ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਸ ਰਿਹਾ,
ਸੱਚਾ ਆਪ ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਣ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਥਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਰੁਕ ਚੱਲੇ, ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰੁਕ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ, ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਸਾ 'ਚ ਬੋਰੀਆਂ ਧਨ ਰੋੜਤਾ, ਨਿੱਕੇ ਪੁੱਤ ਰੁੜ ਗਏ, ਮਾਂ ਰੁੜ ਗਈ, ਗ੍ਰੰਥ ਰੁੜ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਚਮਕੌਰ 'ਚ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀ ਛੱਡ ਆਏ, ਤੋੜਾ ਛੱਡ ਆਏ, ਘੋੜਾ ਛੱਡ ਆਏ, ਜੋੜਾ ਛੱਡ ਆਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ, ਕਮਰ ਕੱਸੇ 'ਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ। ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਸਟ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਣੂਗਾ, ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਸਿਆ ਸਵਰਗ ਦੇ ਦਾ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਇੰਦਰਪੁਰੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਕਿੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ, ਧੱਕੇ ਹੀ ਜੇ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ ਮੰਗਦਾ ਏ, ਧੜਕਣ ਤੇਰੀ ਤੇ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂ, ਗੋਦ ਤੇਰੀ ਤੇ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਦਾਵਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਲੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਗਈਆਂ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜਵਾ ਗਏ ਬਦਾਵਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ? ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਪੁੱਤ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੀਜੀ ਸੀ ਵਕਤ ਦਾ, ਆਏ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ, ਢਿੱਲੀ ਪਈ ਪਰ ਤੇਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ, ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ। ਹੋਣੀ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ, ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਜੀਤ। ਹੌਲਾ ਭਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਨ ਬਦਲਿਓ, ਹੱਥੀਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ? ਐਦੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸਿੰਘੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਖਪਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਭਲਿਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਾਤਾ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 70,000 ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 10 ਰੁਪਈਏ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਮਾਣਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 7-8 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਦਾ। ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਆ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਆ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੰਨ ਲਈ ਪੰਡਤ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ 7550 ਰੁਪਈਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2000 ਵਾਲੀ ਆ, 8000 ਆ, ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਫੇਰ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ 8 ਹੀ ਰੱਖ ਲਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਗੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਧੰਨ ਏ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਇੱਥੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਚੱਲੀ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਟੁੱਟਾ ਰੁਪਈਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ 100 ਦਾ ਰੱਖਤਾ ਤੇ 90 ਰੁਪਈਏ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੱਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ, 500-1500 ਰੁਪਈਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੈਂ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦਹਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਮਰੋੜ ਤੋੜ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੇਰਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰੋੜੀ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਦਵਾਂ ਨਾ ਦਵਾਂ, ਦਵਾਂ ਨਾ ਦਵਾਂ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ
ਉਹ ਹੌਲੀ ਜੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤਾ। ਉਹਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਖੋਲਿਆ, ਫੇਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਚੇਪੀ ਲੱਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਪੁੱਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵੱਧ ਲੈ ਲਏ, ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। 14 ਜੰਗ ਲੜੇ ਹਜੂਰ ਨੇ, ਇਹ 14ਵਾਂ ਜੰਗ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਜੰਗ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆਂ ਦੇ। ਜੂੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਭਾਪਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਏ, ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਏ, ਜੂੜੇ ਕਰਕੇ ਦਮਾਲੇ ਦਾੜਿਆਂ 'ਚ ਕੰਘਾ ਫੇਰਿਆ, ਐ ਰੀਝਾਂ ਲਾਈਆਂ ਬਾਪੂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਕੜਾਂ ਚਿੰਨ ਲੱਗੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚੇਲੀਆਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚੰਡਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਹੋਏ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿਆਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮਾਰੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਨੀ, ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਗਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਰੰਦਾ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿਖਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਰ ਮੁਕਤ ਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।